ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਲਾਹ ਕਹਿਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਸ ਕਰਵਾ ਲੈ ਦਾਤਿਆ, ਤੂੰ ਜਸ ਕਰਵਾ ਲੈ ਦਾਤਿਆ। ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਮਨਾਮਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਮਨਾਮਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਸਾ ਲੈ ਦਾਤਿਆ, ਤੂੰ ਜਸ ਕਰਵਾ ਲੈ ਦਾਤਿਆ।
ਜਾਂਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬਣਾਵਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬਣਾਵਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬਣਾਵਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਲੈ ਪੈਹਾਂ ਦੁਆਰੇ ਤੇਰੇ ਆਣ ਕੇ, ਪੈਹਾਂ ਦੁਆਰੇ ਤੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਚਰਨੀ ਲਗਾ ਲੈ ਦਾਤਿਆ, ਤੂੰ ਜਸ ਕਰਵਾ ਲੈ ਦਾਤਿਆ। ਚੜਾਏ ਨੇ ਚੜੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਰੁਲਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਗਲੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਾਏ ਨੇ, ਚੜੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਗਿਰਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਗਲੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਾਏ ਨੇ, ਚੜੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਰੁਲਾਏ ਨੇ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਹਲ ਚਤਰਪ ਕੀਤਾ, ਅੰਧਲੇ ਤੇ ਪਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਗਲੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਾਏ ਨੇ, ਚੜੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਰੁਲਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਗਲੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਾਏ ਨੇ, ਚੜੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਚ ਗਿਰਾਏ ਨੇ। ਹਰ ਜੀਓ ਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਾ, ਜੀਓ ਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ ਦਾਤਿਆ, ਤੂੰ ਜਸ ਕਰਵਾ ਲੈ ਦਾਤਿਆ। ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਨੂਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਨੂਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਨੂਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਮਾ ਕਮਲ ਤੇ ਸਿੰਘ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਕਮਲ ਤੇ ਸਿੰਘ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਲੇਖ ਚਮਕਾ ਲੈ ਦਾਤਿਆ, ਤੂੰ ਜਸ ਕਰਵਾ ਲੈ ਦਾਤਿਆ। ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਸ ਕਰਵਾ ਲੈ ਦਾਤਿਆ, ਤੂੰ ਜਸ ਕਰਵਾ ਲੈ ਦਾਤਿਆ, ਦਾਤਿਆ। ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ
ਸਾਹਬੇ ਸਹਾਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਨਵਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਜ਼ਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਤ ਚਬਰ ਤख्त के मालिक वालिद कायनात रहबर दीन और दुनिया मुकबलो मकबूल साहिब सहाबा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज और मेरे सतगुरु की गोद में शशोभत मेरिया सारिया भैणां वीर बजुर्ग बच्चे सब तो पहले सतगुरां की बख्शी हुई फतेह प्रवान करो करो रसना पवित्र होइए हम जबां आखना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुसीं बड़े भागां वाले हो जो सतगुरु की गोद का आनंद मान रहे हो। ये कलयुग है, इहदे विच अपनी कल्याण वास्ते कोई दान करदा है, पुण्य करदा है, कोई जप करदा है, कोई तप करदा है, कोई हवन करदा है, कोई जग करदा है, कोई तीर्थ यात्रा करदा है। पर जदों मेरे सतगुरां नूं पुछया गया महाराज कलयुग दे विच सब तो उत्तम की है, सतगुरु कहण लगे पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम हर हर रसना जो जपै तिस पूर्ण काम। कलयुग दे विच नाम और बाणी दे तुल दुनिया दी होर कोई वस्तु नहीं। इत्थे संगत दी और गुरबाणी दी ओट सिख वास्ते बस इहो ही फर्ज है। भाई नंद लाल जी कहंदे ने हवाए बंदगी अवुर्द दरवयूत मरा वगर लहे योग दुनी आम दन नमूद मरा। कहंदे भाई केवल बंदगी करने दी तांग केवल नाम जपण दी इच्छा मैनू इस शरीर विच इस वजूद विच ले आई, नहीं तो आ नीले काश दे गुंबद थले बह के मैनू इस जिंदगी विच आउण दा कोई शौक नहीं सी। सिखां ने आखिया फिर भाई साहब सब तो खूबसूरत घड़ी केड़ी है जिन्हों असीं प्रवान समा समझ लईए। वो कहण लगे खुश बवद उम्र के दरियाद बिगजुर्द वरन है चे हासिल अस्त अजीम गुंबदे कबूद मरा। भाई दुनिया में समा वही सफल है जेड़ा मेरा सतगुरु के चरणों च लंघ जाए, नहीं तो आ नीले काश के गुंबद थले बह के आप लाहा भी की ले सकने। आओ कुछ समय गुरबाणी गुरमत गुरबंदगी गुर इतिहास बारे विचार करिए। मैं सारी संगत सब तो पहले रसना पवित्र करो गज के आखना जी सतनाम श्री वाहिगुरु। अज का यह बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम जो कि लाइव चल रहा है पंजाबी रेडियो USA के उत्ते मेरे सत्कारयोग वड्डे वीर सरदार हरजोत सिंह जी खालसा साहब इत्थे मौजूद हैं। सत्कारयोग वीर राज करनवीर सिंह जी वह भी तशरीफ लेके आए ने। साडे जीत भाजी कैमरामैन वह भी इत्थे हाजिर ने। सानू बड़े फखर वाली गल है कि यह साडा अपना रेडियो पंजाबी रेडियो USA सारे वर्ल्ड में चलता है। यह केवल सिखां दा हिंदुआं दा जां मुसलमानां दा नहीं, ये सारिआं दा साझा है। हिंदू कम्यूनिटी होवे जां मुसलमान कम्यूनिटी होवे जां सिख कम्यूनिटी होवे जां अमेरिकन होण जां लतीनो स्पेनिश कम्यूनिटी होवे, जिथे भी किसी ने धक्का होवे ये वीर जी उन्हां दी आवाज़ चुकदे ने और दुनिया सामने नशर करदे ने। और मैं इन्हां दा भी बहुत धन्नवादी हाँ। और दूसरी गल मेरे तो पहला पंजाब के प्रसिद्ध ढाडी भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी फकर साहब उन्हां दा ढाडी जथा वीर कुलदीप सिंह जी वीर शीतल सिंह जी वीर पलविंदर सिंह जी तुहानू गुर इतिहास श्रवण करवा के गए ने। एडे विद्वान सिंह पंजाब के बहुत प्रसिद्ध ढाडी जिन्होंने दुनिया हजारों रुपए खर्च के उत्थे सुनती है, अज वो तुहाडे कोल तशरीफ लेके आए हैं और गुरु जस सुनाउंदे ने। मैं उन्होंने अमेरिका की धरती ते आया नू जी आया कहंदा हाँ। ये मेरे वड्डे वीर ने गुरु महाराज की इन्हां ते बड़ी बख्शिश है। तो आओ कुछ समा हुण दास दे जथे नू मिलिया जिथों प्रसंग भाई साहब छड्ड गए ने, मैं चाहुंदा आपां उत्थों शुरू कर लईए। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की बरात श्री अमृतसर साहब तो रवाना हुई। सतगुरु दे नाल सतगुरु दे दो सके भरा भाई पिरथी चंद
ਔਰ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਵਰਤੀ ਵਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਔਰ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 8 ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਰਾਏ ਜੋਧ ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ ਨਾ ਫੂਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ 77 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਪੀਰ ਮੌਜੂਦੀਨ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਔਰ ਮੋਖਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਹਜੂਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਉਹ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਕਾਨਾ ਢੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸੰਗ ਜੀ ਉਹ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੰਗ ਢੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਾਨਾ ਢੇਸੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸੰਗ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੋਹਤਾ ਸੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 4 ਭਰਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਚੰਦ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਕੇ ਮਾਮੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਭਗਤ ਸੁੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ। ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਾਨਾ ਸੀ ਮਾਨਕ ਚੰਦ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਬਾਬੇ ਸਾਵਣ ਮਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਢੋਈਆਂ ਸਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਬਾਬੇ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਰਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਚੰਦ। ਖੇਮ ਚੰਦ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਮੋਹਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਖੇਮ ਚੰਦ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਲਓ ਜੀ, ਬਰਾਤ ਚੜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ
ਸੰਮਤ 1647 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸਰੋਵਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਤੋਖਸਰ, ਰਾਮਸਰ, ਕੌਲਸਰ, ਵਿਵੇਕਸਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਗਰ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਹਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਔਰ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਾਨਕੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ ਆਏ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚੱਕ ਚੇਲਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨਿਹਾਲੂਵਾਲ, ਨਿਹਾਲੂਵਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਲਸੀਆਂ ਤੋਂ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਭੋਡੀਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਦੀ ਕੁਲਾਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿੰਡ ਮਾਲੜੀ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਤੱਕੋ ਜਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਮੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਜੋਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ। ਮੱਲ ਨੂੰ
ਲਾ ਲਊ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਮਿਹਰਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਾਣ ਇੱਥੇ ਨੀਵੇਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਝੁਕਣਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਵੇ ਸਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਾਲਖ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੋਵੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨੂਰ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨੂਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਿੱਸਾ ਬਤਾਇਆ ਤੋ ਗਿਆਨੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਲਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ $50 ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਢਾਡੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਜਥੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੀਰ ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੋ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲਈਏ, ਇਸ ਚੈਨਲ
ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਪਡੇਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਗਰ ਬਿਲਗਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਨਗਰ ਬਿਲਗੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਮਾਲੜੀ, ਆਦੀ ਕੁਲਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਪੰਘਾਲਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਭੋਡੀਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਗਮਟਾਲੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਨਿਧਾਂ ਤੇ 18 ਸਿੱਧਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੈ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਖਿਆਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਮਾਲੜੀ ਆਏ। ਦਰਅਸਲ ਉਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਲੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਮੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਲੜੀ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਬਿਰਧ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਅਰੋਗ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਅਰੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਅਰੋਗ ਸੀ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਮੌ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹੁਣ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਪਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਬਿਰਧ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਹਾਂ। ਬੁੱਲ ਫਰਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਮੀਟੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਦੀ ਕੁਲਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਗਏ ਬਾਬੇ ਮੱਲ ਦੇ ਘਰ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬਾ ਮੱਲ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਬੇ ਮੱਲ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇੰਨਾ ਰਸ। ਹੁਣ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਲ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਖਲੋਇਆ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਬਾਬਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਆਹਾ, ਮਨ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਬਰਛਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਮੱਲ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਕੇ ਦੀ ਮਖਮਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਜੋੜਾ ਸੁੱਚੇ ਤਿੱਲੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ, ਪਰ ਜੋੜਾ ਆਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋੜਾ ਪਹਿਨਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਮੱਲ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਮੰਗਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਬਰਾਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਇੱਕ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੰਧ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਜੂ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ, ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੌ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦਰਦਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮਾਲਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਦੂਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਲੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ 5-5 ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮਾਲੜੀ ਤੋਂ ਤੁਰੇ, ਸਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਪੀਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ 5 ਭਰਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਭੰਗਾਲੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਭੰਗਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੇ, ਗੁਮਟਾਲੀ ਆਏ। ਪਿੰਡ ਗੁਮਟਾਲੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਨਗਰ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਧੌਂਕਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਬ ਸੀ, ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਧੌਂਕਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਰੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 5ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਮੌ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬਿਲਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਟਿੱਚਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗੇ ਆ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਬਿਲਗਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗੇ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੋਵੇ, ਸਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਗੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ 22-23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਰੀ ਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਨਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਸਟਾਕਟਨ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਮੋਡੈਸਟੋ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਵਾਲੇ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਾਲੇ, ਰੋਜ਼ਵਿਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ। ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਉਹ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੇਵਲ 7 ਕੁੱਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਗੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ 5ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਵਿਆਹਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਹ 23 ਹਾੜ ਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਆਰ ਪਿੰਨੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸੱਦ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਪਿੰਨੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸੱਦ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਵੇਖ ਜਲਵਾ ਧੁੰਦ ਪਾਪ ਪਖੰਡ ਦੀ ਚੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਧੁੰਦ ਪਾਪ ਪਖੰਡ ਦੀ ਚੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਗਰ ਬਿਲਗੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੋਨੀ ਭਾਜੀ मूवी बना रहे ने ते बहुत सारा मान कीर्तन के सत्कार में माया पेठा कर गए हैं। मैं सकत्तर साहब का और सारे बिलगे निवासियों का इलाका निवासियों का तह दिलों धन्नवादी हाँ। आओ लै चलो ते ख्याल महाराज कहन लगे भाई साडी किसी उच्चियां ते वड्डियां दे नाल कोई यारी नहीं। वड्डे बन के असीं की लेना गुरु नानक यार गरीबां दा। कहन लगे मैं ते गरीबां दे नाल खलोता है जिथे गरीब खलोते ने। मेरे साहिबा ने इन्होंने प्यार की निगाह नाल वेखिया। इन्होंने सारी रात हजूर की बेअंत सेवा की। मेरे सतगुरु ने इन्होंने बड़ियां बख्शा कीतियां। आओ पहला एक गीत इत्थे श्रवण करिए फिर इतिहास नूं अगे लेके तुरदा कि नजर मेहर दी कर दित्ती पिंड बिलगे वालियां दे। मुर्शिद मिलदा नहीं जंगल विच पालिया ते। सच्चा मुर्शिद मिलदा नहीं जंगल विच पालिया ते। नजर मेहर दी कर दित्ती पिंड बिलगे वालिया ते। नजर मेहर दी कर दित्ती पिंड बिलगे वालिया ते।
ਦਿੱਤਾ ਤਾਣਨ ਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਤਾਣ ਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਬਈ ਅੱਗ ਨਗੀ ਹੁਣ ਲੱਗਣੀ ਮਲਮਲਾਤੀ ਛਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਲੱਥ ਗਈ ਮੈਲ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਲੱਥ ਗਈ ਮੈਲ ਮਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਜ਼ਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਵਣ ਦੀ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਰ ਗਏ ਘਟੀ ਚੜੀ ਜਾਂ ਸਾਵਣ ਦੀ ਕਮਲਜੀਤ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਵਣ ਦੀ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਰ ਗਏ ਘਟੀ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਰ ਗਏ ਘਟਾ ਚੜੀ ਜਾਂ ਸਾਵਣ ਦੀ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਰ ਗਏ ਘਟਾ ਚੜੀ ਜਾਂ ਸਾਵਣ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਰਿਆਲੀ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗਾ ਔਰ ਤਲਵਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ, ਭਾਈ ਬੇਗਾ ਔਰ ਤੇਗਾ। ਬੇਗੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਗਾ ਵਸਿਆ ਤੇ ਤੇਗੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਣ ਵਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਾ ਔਰ ਤੇਗਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੀਯਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਗਲ ਲੈਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਗੇ ਨੇ ਨੀਯਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਗਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਲਵਣ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਬਿਲਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਗਾ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕਿਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਗਲ ਆਇਆ। ਸਾਧੂ ਵਰਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਥੇਰੀ ਅੱਗ ਲਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਫਿਰ ਟਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਪਾਉਣਾ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ
ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਸੜ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7 ਕੁੱਲੀਆਂ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਔਰ 7 ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਡੀ ਨੇ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੇਵਡ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਨਾਭੇ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਭੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਔਰ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਹਿਨਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਠਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਬਹੁਤ ਤੁੱਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਰਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਇਹ ਵਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੁਰਤਾ ਔਰ ਪਜਾਮਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਾਲਾ, ਆਪਣਾ ਹਜੂਰੀਆ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਟੂਆ, ਇੱਕੋ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਮਿਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਟੂਆ ਦਿੱਤਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਓ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਈ ਇਦੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੱਕੋ ਜਰਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਮਰਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਰੰਗ ਚਾੜਦਾ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਿਮਰਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਦੇ ਕੇ ਸਿਮਰਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਰੰਗ ਚਾੜਤਾ ਨਾਮ
ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾੜਦਾ ਨਾਮ, ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਮਲ, ਜੀਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਸੁਣੇ ਤਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਸੁਣੇ ਤਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ 6 ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪੁਸਤਕਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਤੇ ਆਹ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਗੂੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਬਿਲਗੇ ਦਾ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਲਿਖਾਈ ਵਜੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਨੇ।
ਆ ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖਦਾ ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕਾਸਟ ਵੰਡਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਨੀ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਬਲਗੇ ਤੋਂ ਤੁਰੇ, ਫਿਰ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਆਖਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਥੀ ਪਿੰਡ ਬਲਗੇ ਦੇ ਹਨ। ਬਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਵੀ ਬੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਲੂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਗਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੀਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਗਾ। ਬੇਅੰਤ ਢਾਡੀ ਬਲਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਔਰ ਰਾਗੀ ਹੋਏ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ, ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਹਨ। ਦਾਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਮ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਗੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੁ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਬਸਾਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਬਸਾਰੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰੇ, ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇਛਾਂ ਸਭ ਪਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਤਾਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਚਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਾਸੇ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕਾਲ ਕੰਟਕ। ਕੰਟ ਕੋ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖੋ ਆਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਅਨੰਦ ਸੁਣ ਹੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਬਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਦੂਰੇ। ਜੀ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में
सूख कनेरे कोई न जान, तुमरा अंत उचेते। ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे, सूत्रधारी तुम ते होए। सुआज्ञाकारी तुमरी गत मित, तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरौं श्री हरि राय। श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नाम निध्यावे ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। गुरु वाहिगुरु 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 गुरु वाहिगुरु 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 गुरु वाहिगुरु 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 साहिब जीओ। वाहिगुरु वाहिगुरु साहिब जीओ। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हरनाखस दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया।
ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਰਹਾਉ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ। ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸੁਹਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ। ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਮਨ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਐ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ। ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ। ਲੇਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ। ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ। ਸੁਰਗ ਮਛ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ। 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ। ਕਰ ਕਰ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ। ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ। ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ, ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਨ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਡ ਚੀਰਾ। ਰਹਾਉ
ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕੁਰ ਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਹ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰਹਿ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੈ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੋਗ, ਦੇਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੂਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ,